ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟੀਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਛੋਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ। 49,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆંકੜੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1555 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। 51 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਮ। ਕੁੱਲ 1307 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਬਜਟ। 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਗੋਭੀ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਇਆ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਇਸ ਵਾਰ 5 ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਤੇ 27 ਖਿਡਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਓਲੰਪੀਅਨ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ। तो बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब दे विच कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के प्रभाव के हेठ पंजाब सरकार ने शनिवार ते एतवार को वीकेंड लॉकडाउन जारी रखा होया है। इस तहत अज ते कल भी वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। इस करके बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सिर्फ जरूरी वस्तुओं दी दुकानां ही खुलियां रहणगियां। कोरोना ते फतेह पाउण दे लई सरकार ने शनिवार ते एतवार को लॉकडाउन लगाउण दा फैसला किया है। उधर चंडीगढ़ प्रशासन ने लॉकडाउन खत्म कर दिता है, पर इत्थे अज ईवन सिस्टम जिहड़ा है वो रहेगा। इस तहत ही जिहड़ियां दुकानां वो खुलणगियां। सो दस दईए कि पंजाब दे विच इस तरह दे नाल कोरोना के मामले वध रहे हैं, तो इसनूं ध्यान दे विच रखदे होए सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन नहीं हटाया। हजे भी वीकेंड लॉकडाउन जारी। हालांकि चंडीगढ़ दे वल्लों जिहड़ा ये वीकेंड लॉकडाउन वो हटा दिता गया। सिर्फ ऑड ईवन सिस्टम जिहड़ा वो जारी रखा गया ते अज ईवन सिस्टम के राही उत्थे जिहड़ियां दुकानां वो खोलियां जा सकणगियां। इस वक्त साडे नाल अनुराग जुड़े हुए हैं पटियाला तो गलबात करते हैं। अनुराग, अज वीकेंड लॉकडाउन का जो हफ्ता है वो शुरू हो चुका है। वीकेंड लॉकडाउन के तौर पर अज की कुछ जिहड़ा वो रियायतां दित्तियां गईयां ने लोकां नूं ते की कुछ जिहड़ियां सख्तियां ने वो लोकां दे उत्ते पटियाला दे विच किन्ना क असर देखण नूं मिल रिहा फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन का? है ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ 3 ਦਿਨ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਸੋਮ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਤੇ ਬੁੱਧ ਵੀਰ ਸ਼ੁੱਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਡੈਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ। और जो समाजिक दूरी और मास्क की गल है वो हमेशा लिए हम लागू की हुई है। उस दे नाल ही तुहानूं दस दिए कि अज पटियाला दे विच काफ़ी हद तक लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। पर फिर भी टामा टिक्का लोग कुछ ना कुछ घरों तो निकले हुए हैं, चाहे वो कामकार ते जा रहे हैं या कामकार तो आ रहे हैं। इस तरह के लोग जरूर सड़कों के उत्ते है, पर दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद ही ने। इस तरह ही जेकर शाम की गल कर लिए बंद हो जाती, पर कितने ना कितने ये घट नहीं होंगी है। सो इस वक्त भी तुसीं देखोगे सवेरे सवेरे का टाइम है, फिर भी कुछ लोग हैं जिहड़े वो सड़कों के उत्ते आए हुए ने, तुर फिर रहे हैं, चाहे 2 पहिया वाहन से, 4 पहिया वाहन से या आटो रिक्शा के उत्ते वो घूम रहे हैं, आ जा रहे हैं। इस तो ये भी कह सकते हैं कि किसी काम तो आ रहे हैं या काम से जा रहे हैं। जी जसमीत। अनुराग, जिस तरह लोग तुहाडे आले दुआले देख रहे हैं कि लोग खड़े हुए हैं, तो तुसीं उन्हां नाल गलबात करने की कोशिश करो तो किस तरह लग रहा है? उन्होंने लगता है कि वीकेंड लॉकडाउन की वजह कोरोना के मामले खत्म होने, क्योंकि लोगों के व्यू जानने भी बहुत जरूरी है। जी आप गल कर लें। वैसे इत्थे लोग ये जिस तरह बैठे हैं इन्हों पुछ के देखते हैं आप कि ये क्यों बाहर इस तरह आए हुए ने। मास्क पाओ तुसीं, इहनूं उपर करो। हाँ जी, तुसीं हुण घरों बाहर आए हुए हो, सरकार वालों मना काम पर जा रहे हैं सर। काम पर? हाँ जी।
ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? हाँ जी हाँ, सब काम पे जा रहे हैं हम लोग। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? इन्होंने जी कोई फर्क, बंद रहेगा तो बढ़िया रहेगा, ना बंद करेंगे तो जाने बीमारी के बारे में। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? असी क्यों बैठे हैं जी, असी कमाएंगे नहीं, खाएंगे कहाँ से। ਜੀ ਜਸਮੀਤ, ਉਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪਸ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਭੀੜ ਭੜਾਕ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਜੀ ਅਨੁਰਾਗ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਨੁਰਾਗ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਡ ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜੇਕਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਮਿਤ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ, ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਜੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਦਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ੀਰਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਰੈਪਿਡਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਂਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ 705 ਚ ਨੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਵਾਲ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਕੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਮਿਤ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ 2020 ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰੀਬ 30 ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 49,000 ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 1555 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1207 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 211 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 109 ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 182 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਧੋਵੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੰਨ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਔਡ ਈਵਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਲਈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੋਭੀ 35 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਮਾਟਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੁਣ 60 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਤਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਜੋ ਅਰਬੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਦੂ ਦੀ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਪਰ ਹੁਣ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਭਲਾ ਦੀ ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਧਨੀਆ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਅਦਰਕ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਖੀਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 40 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 60 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਤਲਬ 20 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰੇਕ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਸਬਜ਼ੀ ਆ, ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਤੇ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ 90 ਰੁਪਏ ਪੰਸੇਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਪੰਸੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ 110 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਪੰਸੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਅੱਜ 70 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਟਮਾਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਰੇ ਧਨੀਏ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੀ ਉਹ ਧਨੀਆ ਦਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਧਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਲੋ ਧਨੀਆ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਰੇਟ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੋਨੂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਸੋਨੂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਅੱਜ ਵਧੇ ਆ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਇਹ 20 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਭਿੰਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੀਰਾ 40 ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 20 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਧਨੀਆ ਵਿਕ ਰਿਹਾ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 40 ਵਿਕਦੀ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕਰੇਲਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ। ਗਾਜਰ ਹੋ ਗਈ 60 ਰੁਪਏ ਜੀ, ਤੋਰੀ ਹੋ ਗਈ 40 ਰੁਪਏ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਹਾਈ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆੜਤ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 40 45 ਇਹ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ? ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਲੋਕਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਛੋਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ। 49,000 ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1555 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 51 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1307 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਤ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ। 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਗੋਭੀ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਇਆ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਇਸ ਵਾਰ 5 ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਤੇ 27 ਖਿਡਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਯੋਜਨ। ਓਲੰਪੀਅਨ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ news@fastway.in ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.fastway.in ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।